Hi students. Next second unit. Second unit name is Role of Ethnobotany in Modern Science. Having some subtopics. Role of ethnobotany in modern science with example Rauwolfia serpentina, Trichopus zeylanicus, Artemisia annua, Withania somnifera. Significance of the following plants in ethnobotanical practices: Azadirachta indica, Ocimum sanctum, Vitex nigando, Gloriosa superba, Tribulus terrestris, Phyllanthus neruri, Cassia auriculata, Indigofera tinctoria, and Senna auriculata. So the next one, Curcuma longa. So first one, what is the role of ethnobotany? So ethnobotany refers to the study of association, interaction and interrelationships of human societies, especially tribal and aboriginal communities with the surrounding flora. So the term ethnobotany was coined by Herzberger in 1895. So ethnobotanists study not only the use of plant resources by tribals but also the effect of plants environment upon the life, customs, beliefs and history of tribals. So similarly, ethnomedicine or ethnomedicobotany reveals the relationships between medicinal plants and man. It addresses the health care seeking process and healing practices. So ethnomedicine is concerned with the cultural interpretations of health, disease and illness. It emphasizes the aspects of anthropology, study of human, sociology, interactions of organisms, biology, the structure and metabolism of organisms, and medicine. Medicine means here which is the cure the disease. So ethnobotanists aim to reliable document, describe and explain complex relationships between cultures and plants. Primarily, it deals with the study and practice of traditional medicines, so not only those that have relevant written sources, for example Ayurveda, Siddha, Unani systems, but especially those whose knowledge have been orally transmitted over the centuries, like folk medicines. So they focusing attention primarily on how plants are used as medicines. Thus, ethnobotanists require a variety of skills. First one is botanical training for the identification and preservation of plant specimens, anthropological training to understand the cultural concepts around the perception of plants, linguistic training to transcribe local terms and understand native morphology, syntax and semantics. So thus
The scope of ethnomedicine is diverse. It is based on botany, chemistry, biochemistry, pharmacology, physiology, and other disciplines such as ethnobiology, ethnotaxonomy, ethnoecology, and ethnoagronomy and anthropology. So first one, ethnobiology. So botany means study of plants, chemistry means chemical structure of organism, biochemistry means the interaction of interactive activity of organisms by using chemical reactions. Pharmacology means study of pharma. Physiology means the structure and their function of organism. And then ethnobiology means, so it is the study of cultural perception and cognition of the natural world and associated behaviors and practices. And ethnotaxonomy means the study of the classification of principles of animals, plants, soils, and ecosystems according to local people. And ethnoecology means the study of traditional environmental knowledge and of anthropogenic effects on the environment. And ethnoagronomy means the study of subsistence economics and resource management. And anthropology, the scientific study of mankind's origin and way of life or ways of life. Next one, relevance of ethnomedicine. So it helped in understanding the traditional subsistence of medical knowledge and practices. So research interest and activities in the area of ethnomedicine increased tremendously in the last 2 decades. So ethnomedicinal studies provide immense scope and opportunities for the development of new therapeutic drugs. So some of the outstanding medicinal drugs developed are vinblastine and vincristine are the medicinal properties like alkaloids we get from the Catharanthus roseus. Catharanthus roseus used for treating acute lymphoma and acute leukemia, etc. And reserpine alkaloid or as medicine from Rauwolfia serpentina used for treating hypertension, and aspirin from Salix purpurea used for the treating inflammation and pain and thrombosis. Quinine from the Cinchona pubescens. Cinchona pubescens used for treating malaria. And then it also helped to understand the forced displacement of indigenous people and loss of their culture. So today about 80% of the world's population rely predominantly on plants and plant extracts for healthcare. So in addition of the top 150 proprietary drugs used in the United States of America and other countries contain at least one major active compound
derived from plants. And ethnomedicinal studies help in developing nutraceuticals. A nutraceutical is a product derived from an herb or other botanicals that are generally used as a dietary substance which has a beneficial effect for the promotion of optimum health or the prevention of diseases. And in traditional method or in modern method, medicinal plants are have been playing a significant role in the primary health care of human beings and other animals. So the traditional Indian systems of medicine, Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy are based on the use of plants and other natural substances. Hippocrates, who is the father of medicine, he said nature cures, not the physical world. And so medicine is the art and the science of healing. It encompasses a range of healthcare practices evolved to maintain and restore health by the prevention and treatment of illness. So all human societies have medical beliefs that provide explanations for birth, death and disease throughout history. So illness have been attributed to witchcraft, demons, adverse astral influences or will of the gods. So the idea still remains some power with faith, healing and shrines still used in some place, although the rise of scientific medicine over the past millennium has altered or replaced many of the old beliefs. So traditional medicine can provide original global solutions in several systematic disorders and in preventive and promotive health. It provides livelihood to man and farmers. So the organized healthcare system, previously termed allopathy or conventional medicine, is known as modern Western medicine. So it is the system of medicine in which medical doctors and other healthcare professionals treat symptoms and diseases using drugs, radiation or therapy. So here, ethnomedicine. సో జనరల్గా మనకు ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎథ్నో మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ మనం ఫస్ట్ ఈ సెకండ్ యూనిట్ లో మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎథ్నో మెడిసిన్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ ఎథ్నో మెడిసిన్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎథ్నో మెడిసిన్. Ethnomedicine versus modern medicine, and then some plants are there. They are Rauwolfia serpentina, Trichopus zeylanicus, Artemisia annua, Withania somnifera. ఇంకా ఇలాంటి ఎథ్నో బొటానికల్ ప్రాక్టీసెస్ లో యూజ్ చేసేటువంటి హెర్బల్ ఫార్ములేషన్స్ లో ప్రిపేర్ చేసేటువంటి ప్లాంట్స్ లో అజాడిరక్టా ఇండికా, ఆసిమం శాంక్టమ్, వైటక్స్ నిగండో, గ్లోరియోసా సూపర్బా, ట్రిబులస్ టెర్రిస్ట్రిస్, ఫిల్లాంథస్ నిరూరి, కాసియా ఆరికులేటా,
ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా, సెన్నా ఆరిక్యులేటా అండ్ కర్కుమా లాంగా అన్నమాట. సో జనరల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఏదైనా ఒక పెయిన్ ని కలిగించేది ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటామంటే డిసీజ్ అంటాము. సో ఆ డిసీజ్ ని క్యూర్ చేసేదాన్ని మెడిసిన్ అంటాం అన్నమాట. సో మామూలుగా హ్యూమన్ స్పీసెస్ అనే డెవలప్ అవ్వడమే ఎక్కడి నుంచి ఫారెస్ట్ నుంచి డెవలప్ అయింది. ఇది ఆటవిక జీవనావరంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కల్చర్ డెవలప్ అవుతూ అంటే దాంతో పాటు వివిధ వ్యాధుల్ని తగ్గించుకునే విధానాలు కూడా పెంపొందించుకోవడం జరిగిందనమాట. సో కాబట్టి ముందు ఆదిమంగా మానవుడు తన చుట్టూ లభించేటటువంటి అనేక మొక్కల యొక్క మూలికల్ని వాటి యొక్క ద్రవ్యాలని ఔషధ రూపంలో ఉపయోగించి ఉపశమనం కలిగించుకునేవాళ్ళు అనమాట. సో ఈనాటికి ఇలాంటి అడవుల్లో నివసిస్తున్నటువంటి గిరిజనులు వాళ్ళ యొక్క ముందు తరాల వారు కూడా అందించినటువంటి అనుభవపూర్వకమైనటువంటి వైద్య చికిత్సా పద్ధతులకి వాళ్ళ అనుభవాల్ని జోడించి ఔషధ విజ్ఞానాన్ని అంటే మెడిసినల్ నాలెడ్జ్ ని డెవలప్ చేశారనమాట. అలాంటిదే ఏంటంటే ఎథ్నో మెడిసిన్. సో ఆదిమవాసులు ఎథ్నోబాటనీ refers to the study of association, interaction and interrelationships of human societies, especially tribal and aboriginal communities with the surrounding flora. సో ఆదిమవాసులైనటువంటి గిరిజనులకు పరిసర ప్రకృతిలోని మొక్కలకు మధ్య ఉన్నటువంటి పరస్పర పరిపూర్ణ సంబంధాన్ని తెలిపే శాస్త్రాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎథ్నోబాటనీ అంటాము, లేదా దీన్నే నరవర్గ వృక్ష శాస్త్రం అంటాం తెలుగులో. నరవర్గ వృక్ష శాస్త్రం. ఎథ్నోబాటనీ. సో దీంట్లో ఏంటంటే కేవలం గిరిజనుల వాళ్ళు యూజ్ చేసేటువంటి మొక్కల పరిజ్ఞానాన్నే కాకుండా సో వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లు కానీ నమ్మకాలు కానీ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ కానీ వాళ్ళ యొక్క కల్చర్, వాళ్ళ ట్రెడిషన్, వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాల్లో అన్నిటినీ సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రాన్ని కూడా మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఎథ్నోబాటనీ అనమాట. టోటలీ దే రిలేటెడ్ టు ప్లాంట్స్. సో వాళ్ళు కంపల్సరీ దేంతో రిలేటెడ్ అయి ఉంటారంటే ప్లాంట్స్ తో సహసంబంధంగా ఉంటాయన్నమాట. సో కాబట్టి అలాంటి దాన్ని ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తామంటే ఎథ్నోబాటనీ అంటాం. సో ఇలాంటి ఎథ్నోబాటనీ అనే పదాన్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే J.W. హార్స్బర్గర్. సో నేను ఇక్కడ స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసి టైపింగ్ లో కొంచెం మిస్ అవుతూ ఉండొచ్చు, అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి. J.W. హార్స్బర్గర్ ఎప్పుడు 1895లో. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనిషికి మందు మొక్కలకు గల సంబంధాన్ని తెలిపేసేదాన్ని ఏమంటామంటే ఎథ్నోమెడికోబాటనీ. ఎథ్నోమెడికోబాటనీ. లేదా ఎథ్నో మెడిసిన్. ఎథ్నో మెడిసిన్. సో దీనిలో ఆరోగ్యము, వ్యాధి గురించి వివిధ నాగరికతలో ఉన్న విశ్వాసాలు కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యాఖ్యానాల గురించి
అధ్యయనం చేస్తారనమాట. సో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఎథ్నో మెడిసిన్ లో సాంప్రదాయ వైద్య విధానాలు పేర్కొన్నటువంటి వ్యాధి ఆరోగ్యం గురించినటువంటి ప్రాథమిక సూత్రాలని, వ్యాధి నిర్ధారణ మరియు వ్యాధి పద్ధతుల గురించి ఎక్కువగా అధ్యయనం చేస్తారన్నమాట. సో కాబట్టి వీటన్నింటినీ ఒక గ్రంథాల రూపంలో ఈ ఆయుర్వేద, సిద్ధ, యునాని వైద్య విధానాలే కాకుండా సో వాళ్ళు అన్రిటన్ అంటే అలిఖిత రూపంలో కూడా కేవలం నోటి మాటల ద్వారా తరతరాలుగా ఆచరణలో ఉన్నటువంటి గిరిజన మూలిక విజ్ఞానాన్ని కూడా అధ్యయనం చేస్తారన్నమాట. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ఫోక్ మెడిసిన్ అంటాము. సో లిఖిత రూపంలో లేకుండా సో కేవలము నోటి ద్వారా తెలియజేసే అలాంటి ఔషధాలను ప్రిపేర్ చేసే విధానాన్ని గిరిజనులు అలాంటి పద్ధతిని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఫోక్ మెడిసిన్ అంటున్నాము. సో ముఖ్యంగా ఈ ఎథ్నో మెడిసిన్ అధ్యయనానికి భిన్న విషయాల్లో ప్రావీణ్యత అనేది అవసరమైంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఏవంటే బాటనీ, ఇంకా కెమిస్ట్రీ, బాటనీ వృక్ష శాస్త్రం, కెమిస్ట్రీ రసాయన శాస్త్రం, బయోకెమిస్ట్రీ జీవ రసాయన శాస్త్రం, ఫార్మకాలజీ, ఫిజియాలజీ. సో దీంతో పాటు ఎథ్నో బయాలజీ, ఎథ్నో టాక్సానమీ, ఎథ్నో ఎకాలజీ, ఎథ్నో అగ్రానమీ, ఆంథ్రోపాలజీ అనేటివి ముఖ్యమైనవి అన్నమాట. ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇలాంటి ఔషధ మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి భిన్న సమాజాల్లో ఉండే సాంస్కృతిక భావనలు అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు భాషా శాస్త్రం, వివిధ తెగల ప్రజలు ఉపయోగించే వాడుక భాషను, లిపిని అర్థం చేసుకోవడానికి అవసరం అవుతాయన్నమాట. సో దీంట్లో ఎథ్నో బయాలజీ అంటే ఏంటంటే సో భిన్న సంస్కృతుల్లో ప్రకృతి గురించి, వాడుకలో ఉన్న అవగాహన గురించి అధ్యయనం చేసేది ఏంటంటే ఎథ్నో బయాలజీ. ఇంకా ఎథ్నో టాక్సానమీ అంటే కొండ ప్రాంతాల్లో, సుదూర అడవుల్లో ఉండే ఆదిమజాత ప్రజలు తమ పరిసరాల్లో గల జీవరాశుల్ని వర్గీకరించేటటువంటి విధానాల గురించి అధ్యయనం చేస్తారు. ఇంకా ఏంటంటే ఎథ్నో ఎకాలజీ. సో దీంట్లో పరిసరాల యొక్క పరిరక్షణ గాని, ప్రకృతి వనరులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునేందుకు ఆదిమవాసుల పరిజ్ఞానం, అలాగే ప్రకృతిలో సమతుల్య పరిరక్షణపై ఆదిమ సంఘాల విషయ పరిజ్ఞానం గురించి తెలుసుకోబడుతుంది అన్నమాట. ఇంకా ఎథ్నో అగ్రానమీ అంటే ప్రకృతిలో ఉండే వనరుల యొక్క పరిరక్షణ మరియు ఆర్థిక శాస్త్ర విషయాల్ని అధ్యయనం చేసేది. తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీ అంటే మానవ జాతి యొక్క ఆవిర్భావం గాని, పరిణామం యొక్క క్రమం గాని, లైఫ్ స్టైల్ గురించి అధ్యయనం చేసేది ఏంటంటే ఆంథ్రోపాలజీ. సో ఇలాంటి ఎథ్నోబాటనీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని తీసుకున్నట్టయితే సో ఇటీవల కాలంలో ఎథ్నో మెడిసిన్ యొక్క అధ్యయనాలపై ఆసక్తి పెరిగి సో ట్రెడిషనల్ గా అంటే సాంప్రదాయ వైద్య విధానంలో వల్ల ఉండే ఉపయోగాలను, అంశాలను ఎక్కువ గుర్తించడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఇలాంటి సాంప్రదాయ వైద్య విధానాలు అనేటివి అనేక తరాలుగా అలాగే అన్నాయి అన్నమాట, సజీవంగా ఉండిపోయినాయి. అవి ఎలా అంటే ఈ అధ్యయనాలు సాంప్రదాయ వైద్య విధానాలు ఏ విధంగా అనేక తరాలుగా సజీవంగా ఉంచబడినాయో తెలుపుతాయి. ఇంకా నాగరికత అభివృద్ధి చెంది ఉండడం వల్ల ఆదిమవాసులు ఏ విధంగా తమ స్వస్థల నుండి తరిమివేయబడి వాళ్ళ యొక్క అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయారో అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఈ అధ్యయనాలు తోడ్పడతాయి. ఇంకా సాంప్రదాయ వైద్య విధానాల్లో ఉపయోగించే అనేక ఔషధాల రసాయన సంఘటన గాని, ఇంకా అది రసాయన లక్షణం గాని, దాన్ని ఎంత మోతాదులో ఉపయోగించాలి, ఎంత విష ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది, సరైనటువంటి అవగాహన అనేది ఉండదు. సో అయినప్పటికీ ఇటీవల కాలంలో చేపట్టినటువంటి ఈ శాస్త్రీయ పరిశోధన వల్ల ఈ సాంప్రదాయ వైద్యంలో ఉపయోగించే ఔషధాల యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించి సో కమర్షియల్ గా వాటి యొక్క ఉత్పత్తిని చేపట్టారనమాట. సో వాటిలో మనం చెప్పుకోబోయే వాటిల్లో
ఇక్కడ కొన్ని మనకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాము. ఏంటంటే విన్బ్లాస్టిన్ అండ్ విన్క్రిస్టిన్. సో విన్బ్లాస్టిన్, విన్క్రిస్టిన్ అనేవి రసాయన పదార్థాలు ఆల్కలాయిడ్లుగా, ఔషధాలుగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో ఇవి కెథరాంథస్ రోజియస్ అనే మొక్క నుంచి గ్రహించబడతాయి. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఇవి ఏ వ్యాధుల్ని క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారంటే, సో ల్యుకేమియా వ్యాధి కానీ, ఇంకా లింఫోమా. సో లింఫోమా అంటే లింఫ్ అడినాయిడ్ ట్యూమర్ అన్నమాట. ఈ అడినాయిడ్ లో ఏర్పడేటటువంటి అన్నమాట. ఎక్కువగా ఈ బ్లడ్ సెల్స్ లో రక్త కణాలు తగ్గిపోవడము ఇలాంటివి ఏర్పడుతుంటాయి కదా. సో ఆ వ్యాధికి యూజ్ చేసేటటువంటి ఇవి ఔషధాలు అన్నమాట. సో ఏ మొక్క నుంచి గెట్ చేస్తామంటే కెథరాంథస్ రోజియస్. సో తర్వాత ఇంకో మొక్క నుంచి గెట్ చేసే వాటిల్లో రిసర్పిన్. సో రిసర్పిన్ ని ఏ మొక్క నుంచి గ్రహిస్తామంటే రావుల్ఫియా సర్పంటైనా మొక్క నుంచి గ్రహిస్తాము. సో దీన్ని ఎక్కువగా హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ అంటాం కదా, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం కోసం యూజ్ చేసేటటువంటి మెడిసిన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆస్ప్రిన్. సో ఇది సాలిక్స్ పర్పూరియా అనే ప్లాంట్ నుంచి. ఆస్ప్రిన్ అనేది సాలిక్స్ పర్పూరియా అనే మొక్క నుంచి గ్రహించడం జరుగుతుంది. సో ఇదేంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్, పెయిన్ అండ్ థ్రాంబోసిస్. ఇక్కడ మెయిన్ గా థ్రాంబోసిస్ అంటే రక్తంలో గడ్డలు కట్టడం, ఎక్కువగా బ్లడ్ లో ఫ్యాట్స్ ఉన్నా రక్తం గడ్డ కడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్లడ్ థిన్నర్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఆస్ప్రిన్ అన్నమాట. సో ఇంకా ఏంటంటే ఎక్కడైనా వాపులు ఏర్పడ్డా, బాడీలో ఎక్కడైనా మజిల్స్ వాపు ఏర్పడ్డా ఇలా వీటికి యూజ్ చేస్తారన్నమాట. సో కాబట్టి థ్రాంబోసిస్ గా, ఎక్కడైనా పెయిన్స్ ఉన్న పెయిన్ కిల్లర్ గా కూడా ఈ ఆస్ప్రిన్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఏంటంటే ఈ క్వినైన్, ఈ సింకోనా ఫ్యూబిసెన్స్ అనే మొక్క నుంచి గెట్ చేసేది అంటే క్వినైన్ అన్నమాట. సో ఇది ఏ డిసీజ్ ని క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారంటే మలేరియా డిసీజ్ ని క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఇలాంటి మోడర్న్ మెడిసిన్ ఎంత అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో 80% పీపుల్ ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉన్నారనేది అతిశయోక్తి కాదు. సో కాబట్టి ఈవెన్ అమెరికాలో ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రధానమైనటువంటి 150 అలోపతి మెడిసిన్ కూడా ఇలాంటి ప్లాంట్స్ నుంచి గెట్ చేసినటువంటి మీద ఆధారపడి ఉన్నామని అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి ఇలాంటి ఎథ్నో మెడిసిన్ యొక్క అధ్యయనాల వల్ల సో ప్రజలు పౌష్టికాహారం కొరకు కానీ ఏ సహజ వనరులపై ఆధారపడి ఉన్నారో కూడా అవగాహన ఏర్పడుతుంది. సో వీటి ఆధారంగానే న్యూట్రాసూటికల్స్ ని ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. సో ఇట్లాగా ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో, ట్రెడిషనల్ వేలో వివిధ రకాల మొక్కల్ని ఎలా ఉపయోగిస్తారో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అవి హెర్బల్స్ గా, టింక్చర్స్ గా ఎలా అని చెప్పి డిఫరెంట్ డిసీజెస్ కి ఎలా క్యూర్ చేస్తాయో కూడా మనము ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ఒకసారి. సో అది కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఎలా అని చెప్పి. సో ఆ తర్వాత ఇది మోడర్న్ మెడిసిన్ కి సో నవీన వైద్య విధానానికి ఎలా తోడ్పడుతుందనే దాంట్లో సో వ్యాధి నిర్ధారణ మరియు నివారణకు ఉపయోగపడే శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని మనం వైద్య శాస్త్రం అని చెప్పొచ్చు. సో ఇలాంటి మానవునికి పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థత చేకూర్చడం ఈ శాస్త్రం యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. సో ప్రతి మానవ సమాజంలోనూ జీవుల యొక్క పుట్టుక, వ్యాధులు, మరణం అనేది గురించి కొన్ని మూఢ విశ్వాసంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మంత్ర విద్యలు కానీ, దయ్యాలు కానీ, ఇలాంటి దేవుని సంకల్పం అని, దైవ సంబంధమైన శక్తులు రోగాన్ని కలిగిస్తాయని మానవులు ఇప్పుడు కూడా నమ్ముతున్నారు అన్నమాట. సో ఈవెన్ ఇలాంటి ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం ఎంతగా పురోగమించినప్పటికీ పంచభూతాలపై ఉన్న ప్రజల విశ్వాసం అనేది చెదిరిపోలేదు. కాబట్టి ఇలాంటి సాంప్రదాయ వైద్య విధానం అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రదేశము, సంస్కృతి లేదా దేశానికి పరిమితమైనటువంటి ప్రాంతీయ వైద్య పద్ధతులను దేశవాళీ వైద్యం అంటాము.
సో ఈ వైద్య విధాన పద్ధతులను సాంప్రదాయకంగా ఒక ప్రాంతము లేదా సంస్కృతి వారు తరతరాలుగా ఆచరించుకునే దాన్ని ఏమంటామంటే ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ అంటాం అనమాట. సో అలాంటి ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ లో యూజ్ చేసేటువంటి మొక్కల్ని ఏవేవి ఉన్నాయనేది తర్వాత క్లాస్ లో మనం చెప్పుకోబడుతున్నాము. సో కాబట్టి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో ఏవేవి మొక్కల్ని ఎలా ఉపయోగించాలి, నోటి మాట ద్వారానే ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ మనం ఫోక్ మెడిసిన్ అంటున్నాము. తర్వాత అది గ్రంథస్థం చేయబడి ఈ ఆయుర్వేదం, యోగా, నేచురోపతి, యునాని, సిద్ధ అండ్ హోమియోపతి అనే ప్రధానమైన వైద్య విధానాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో వీటన్నిటినీ కలిపి ఆయుష్ గా చెప్పారనమాట. సో కాబట్టి సో ఏంటి వీటి యొక్క ట్రెడిషనల్ ఎథ్నోబాటనీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అంటే, సో ముఖ్యంగా ఈ శారీరక మానసిక వ్యాధులకు చికిత్సా మార్గాలను అందజేయచ్చు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ నానో మెడిసిన్స్ యూజింగ్ బై మెటల్స్, మినరల్స్, నానో మెడిసిన్స్ ని యూజ్ చేసి ఫార్మకోగ్రఫీ సంబంధించినటువంటి సాంప్రదాయ వైద్య విధానం అనేది అందజేయబడుతుంది. సో ఇలా వీటి వల్ల ఏంటంటే ఎలాంటి హాని ఉండదు, నేచురలిస్టిక్ గా దొరికేటటువంటివే అన్నమాట, చీప్ గా దొరుకుతాయి, ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండేటం అన్నమాట. సో అలాంటి ఉపయోగించి మనం మందుల్ని తయారు చేయించవచ్చు. సో ఇలాంటి మోడర్న్ మెడిసిన్ అనేది ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో కూడా దాని గురించి హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది. సో అది ఇంకో క్లాస్ లో దాని గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాము. ఇది మెయిన్ అన్నమాట, ఏంటి ఎథ్నో మెడిసిన్ ఆర్ ఎథ్నోబాటనీ. సో దీనికి ఎలా వాళ్ళు డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు, ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారనే అంశం కూడా ఉందన్నమాట మోడర్న్ మెడిసిన్ లో. సో అది తర్వాత క్లాస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాము.